हाँ जी, अज आप वीडियो के समझांगे भी किमें आपाने कोरिलेशन कैलकुलेट करना। इस तो प्रीवियस वीडियो के आपाने थ्रैटिकल पोर्सन किया जी, आपाने भी कोरिलेशन की है, उसदियां टाइप्स की ने। अज कोरिलेशन न्यूमेरिकल आपां सॉल्व करांगे कोरिलेशन दे। तो देखो कहते भी कार्ल पियरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ, तो ये आपां कैलकुलेट करांगे भी ये मैथड किहड़े ने। एक अपना डायरैक्ट मैथड है, एक शॉर्टकट है जी, एक स्टैप डेविएशन आ। तो जो अपना पहला डायरैक्ट मैथड पहला वो करांगे जी। आपां डायरैक्ट मैथड नूं आपां किवें लिखदे आ, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई समीशन वाई स्क्वेयर इहदा अंडर रूट जी। तो हम देखो अपने को एक एक्स वेरीएबल दिता होया ते एक अपने को वाई वेरीएबल। जदों आपां ने डायरैक्ट मैथड अप्लाई करना तो इस दे विच आपां ने पहला की है जी मीन कैलकुलेट करना, एक्स सीज दा मीन कैलकुलेट करना। जिहड़ा अपना एक्स वेरीएबल आ ते एक अपना जिहड़ा वाई वेरीएबल आ उसदा अपने की है जी मीन कैलकुलेट करना। तो देखो इसनूं प्लस कीता आपां ने, प्लस करके जिहड़ा अपने कोल टोटल आया 75 आया, नंबर ऑफ 3 4 5 ते 5 नाल डिवाइड करके अपने कोल कितना मीन आ गया जी 15 मीन आ गया। तो आप इत्थे डेविएशन कैलकुलेट करांगे जो अपनी एक्स आ, तो इत्थे एक्स वैल्यू कैलकुलेट कीती है, अपने किवें कैलकुलेट कीती है जी एक्स माइनस एक्स मीन। तो इत्थे आपां ने किया भी जो अपनी एक्स वेरीएबल आ उसदे विचों आपां ने जो एक्स सीज दा मीन अपने एक्स वेरीएबल दा मीन कैलकुलेट करिया वो आपां ने की कर देना माइनस कर देना। तो देखो 5 माइनस 15 तो माइनस 10 आ गया अपने को, 10 माइनस 15 तक कितना आ गया माइनस 5 आ गया, 15 माइनस 15 कितना आ गया जी 0। इस तरीके नाल आपां ने की कर देना माइनस कर देना मीन नूं एक्स दे विचों। तो उस तो बाद भी जो अपना एक्स वेरीएबल जो अपने को एक्स आ गया इसदा आपां ने की कर देना जी स्क्वायर कर देना। 10 का स्क्वायर कितना होगा जी 100 ते अपना जिहड़ा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इस तरीके नाल आपां ने जो अपने को एक्स आया जो अपने डेविएशन कैलकुलेट करे ने उसदा आपां ने की कर देना जी स्क्वायर कर देना। इसलिए इस तरीके नाल ही आपां ने जो अपने को वाई वेरीएबल आ उसदा भी आपां ने मीन कैलकुलेट करना। इसदा जो टोटल आया सी अपने को 150 आया जी, 150 नूं आपां ने 5 ते डिवाइड कीता जी 1 2 3 4 5 करके अपने को कितना आ गया 30 आ गया। किन्ने सी अपने को 5 नंबर सी, तो 5 नंबर्स नाल आपां ने की करता डिवाइड करता 30 मीन आ गया अपने को वाई दा। तो आपां ने 10 माइनस 30 कितना कीता जी माइनस 20 आ गया। तो ये अपना डेविएशन है, डेविएशन किवें आया वाई माइनस वाई मीन। इत्थे अपने वाई दा मीन माइनस कर रहे हैं वाई दे विचों जो अपना वाई वेरीएबल 10 दे विचों 30 लैस कीता माइनस 20, 20 दे विचों 30 लैस कीता माइनस 10। इस तरीके नाल अपने इस दे विचों वाई जो अपना मीन कैलकुलेट कीता वो की कर देना माइनस कर देना। उस तो बाद इस तरीके नाल जिवें आपां ने इसदा स्क्वायर करिया सी उवें अपने जो डेविएशन आए ने उसदा आपां ने की कर देना इत्थे स्क्वायर कर देना। 20 का स्क्वायर कितना आ गया जी 400 ते अपने को 10 का स्क्वायर आ गया जी 100। इस तरीके नाल आपां इन्हां दा की कर रहे हैं स्क्वायर करता जी। हुण देखो जो अपने को एक्स वाई आया ये किवें आया, जो अपने डेविएशन कैलकुलेट करे सी, जो अपने इत्थे एक्स दा डेविएशन कैलकुलेट करिया सी ते एक जो अपना वाई इत्थे अपना जो डेविएशन आया सी मीन नूं माइनस करके हो इन्हां नूं आपां ने की करना मल्टीप्लाई करना माइनस 10 माइनस 20। तो जो आप जो मल्टीप्लाई करांगे जो अपन दोनों वैल्यू माइनस दियां ने तो इत्थे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगी अपनी पॉजिटिव दे विच आऊगी। तो देखो कहते 20 नूं आपां ने 10 दे नाल मल्टीप्लाई कीता कितना आ गया जी 200, 5 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई कीता आ गया जी 50, 5 नूं आपां ने 10 नाल मल्टीप्लाई कीता 50, 10 नूं आपां ने 20 नाल मल्टीप्लाई करा कितना आ गया जी 200 आ गया। तो उस तो बाद आपां ने इहनूं की कर लेना जी ऐड कर लेना, ऐड करके कितना आ गया जी अपने कोले 500 आ गया। तो हम देखो डायरैक्ट जिहड़ा अपना मैथड आ उहदा फार्मूला की आ समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स दा स्क्वायर मल्टीप्लाई समीशन वाई दा स्क्वायर। आपां कोरिलेशन कितना लिखदे हैं जी आर नाल। तो इत्थे समीशन एक्स वाई कितना अपने कोले 500 है जी। ते उस तो बाद समीशन एक्स स्क्वायर इसदा अपने टोटल लेना जी, टोटल कितना इत्थे अपने कोले 250 ते अपने कोल समीशन वाई दा स्क्वायर इत्थे कितना अपने कोले 1000 वो आ गया अपने कोले। तो हुण देखो ना अपने मल्टीप्लाई करके कितना आ गया अपने कोले 2,50,000 उपर अपने कोले कितना सी जी 500। हुण इत्थे अपने दा अंडर रूट कैलकुलेट करना, इसदा अंडर रूट कितना होगा जी अपने कोले 500 आऊगा। अपने को ऊपर भी वैल्यू कितनी है जी 500। तो कट करके अपने कोले की आ गया +1 का आंसर आ गया। इत्थे किहड़ा अपना आंसर आया वो की है जी परफेक्ट अपना जिहड़ा पॉजिटिव इत्थे कोरिलेशन आ। परफेक्ट अपना पॉजिटिव कोरिलेशन कदों हुंदा जदों वेरीएबलां जो आपां रिलेशन कैलकुलेट करदे आ तां जिहड़ा अपना आंसर जदों +1 दा आवे तां ओह किहड़ा हुंदा जी परफेक्ट अपना किहड़ा हुंदा वा पॉजिटिव कोरिलेशन। इह कदों हुंदा जी जदों जिहड़े अपने वेरीएबल ने ओह सेम
कांस्टेंट प्रोपोर्शन ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 10 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 15 ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ dx ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਜੋ x ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੂਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ 5 - 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ -10 10 - 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 15 - 15 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 5 ਆਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 10 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 100 5 ਦਾ 25 0 ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ 25 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 100 ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 15 ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੋ 15 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਆਊਗਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 0 ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ 100 + 100 200 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 25 + 20 50 ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 250 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 15 ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 25 - 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 25 - 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 20 - 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 5 ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਆਊ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10 ਆਊਗਾ 5 - 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 10 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 15 ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸਮੇਸ਼ਨ dy ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ 0 ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ dy ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 100 5 ਦਾ 25 0 25 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 100 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਸ਼ਨ dy ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 250 ਜੋ ਆਪਣਾ dx ਤੇ dy ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ dx ਐਂਡ dy ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10 ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 100 ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਆ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 25 ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 25 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 100 ਮਾਈਨਸ 10 ਇੱਥੇ 10 ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਤੇ dy ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 250 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਆ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ dx dy ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 250 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 0 ਸਮੇਸ਼ਨ dy ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 n ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 250 ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 250 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ dx ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਮੇਸ਼ਨ dy ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 250
ਸਮੀਸ਼ਨ dy ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 ਨੂੰ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ 0 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 250 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 250 ਆ 0 ਨੂੰ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ 0 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 250 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 250 ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 250 ਅਪਨ 250 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਆਊਗਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਕੀਤੀ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਇਆ dx ਡੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dx ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਆ 5 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਤਾਂ 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 5 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 5 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 0 ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 2 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ dx ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ dx ਡੈਸ਼ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 1 0 1 4 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ dx ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੌਰੀ dy ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਵ ਕਿੰਨਾ 5 ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ 5 ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 10 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 2 5 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਕਿੰਨਾ 1 0 ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਿਆ 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5 ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 5 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 10 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ dy ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਤਾ ਜੋ dx ਡੈਸ਼ ਆ ਤੇ dy ਡੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ dx ਡੈਸ਼ ਤੇ dy ਡੈਸ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ d ਡੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ dx ਡੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਲਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਐਡ ਕੀਤਾ dx ਡੈਸ਼ ds ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੀਸ਼ਨ dx ਡੈਸ਼ dy ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 10 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx ਡੈਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਆਊਗਾ ਜੋ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮੀਸ਼ਨ dx ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0 ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਮੀਸ਼ਨ dy ਡੈਸ਼ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਆ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮੀਸ਼ਨ dx ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮੀਸ਼ਨ dx ਡੈਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ dx ਡੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 0, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 5। ਸਮੀਸ਼ਨ dy ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਆਇਆ। ਸਮੀਸ਼ਨ dy ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 10 ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ dy ਡੈਸ਼ 5। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 0, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ √10 ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 10 ਅਪੋਨ 10 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -1, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊ, ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੈਥਡ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ।